السلام علیکم ناظرین. گرتے گئے تو اب آخری پتہ جو کہ اور کچھ نہیں ہے جیسے کہ کوئی وکٹیں اڑا کے اور بھاگ جائے وکٹیں اتار کے. یہ ان کا جو پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے کا، اس پہ پابندی لگانے کا، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے. یہ بہت ایک سنجیدہ مسئلہ ہے جو کہ یہ تارڑ جو ہے، پتہ نہیں اس کا پورا نام کیا ہے، یہ اس کے کیا نام ہے؟ ہاں، عطا اللہ تارڑ. یہ جو کہ بڑی باتیں انہوں نے کی وہ زیب نہیں دیتی ہیں. ان کی جو وہ ہے، اتنی بڑی باتیں یہ نہیں کر سکتے ہیں. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں معیشت بحال ہو. معیشت اس وقت تک نہیں بحال ہوگی جب تک کہ سیاسی عدم استحکام ہوگا. آپ جو سٹیپس لے رہے ہو، آپ جو اقدامات کر رہے ہو، وہ سیاسی عدم استحکام کو ضرب دے گی. ملک متحمل نہیں ہو سکتا. پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے عوام کی حقوق کی رکھوالی کرے گی، اور اس سلسلے میں جس طرح کے بھونڈے طریقے سے ہمیں بین الاقوامی دنیا میں عدت کیس جیسے کہ آپ لے لیں، جس طرح سے کل بشرا بی بی کو ٹریٹ کیا گیا، ایک خاتون، ایک ایکس خاتون اول، جس طرح سے بدتمیزی کی گئی، ان چیزوں سے آپ کا قد مزید چھوٹا ہوتا ہے. یہ چیزیں آپ نہیں کر سکتے. آپ پاکستان کے عوام کو بھیڑ بکریاں نہیں سمجھ سکتے. آپ نے جو کرنا ہے وہ آپ کو پاکستان کے عوام جب تک اجازت نہیں دیں گے آپ نہیں کر سکتے. کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی عوام کی نمائندگی کرتی ہے، اور ہم اپنی سیاسی جدوجہد جاری رکھیں گے، اور ہم یہ چاہیں گے کہ اس ملک میں سیاسی استحکام آئے. فورن انویسٹمنٹ جیسے حالات میں نہیں آتی. آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان سے لوگ اپنا سرمایہ منتقل کر رہے ہیں بیرون ممالک میں. یہاں سے برین ڈرین ہو رہا ہے. جتنے بھی لائق بچے ہیں، نوجوان ہیں، سب جو ہے تو باہر جا رہے ہیں. یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ہمیں اس کو درست کرنا ہوگا. ہمیں اس ملک کی رکھوالی کرنی ہوگی. ہمیں اس ملک کے عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، اور ہم ان کے حقوق کی تحفظ کریں گے اپنی سیاسی جدوجہد کے ذریعے، جس کا کہ بنیادی نقطہ ہے آئین اور قانون کی حکمرانی. بہت بہت شکریہ. دیکھو، جہاں تک پہلے سوال کا آپ کا تعلق ہے تو اس پہ تو ہم آپ کو کوری بنائے. پاکستان تحریک انصاف بالکل تیار ہے، اور ہم یہی کہہ رہے ہیں آپ کو کہ پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ یہ عدلیہ پہ وار کیا گیا ہے، اور یہ عدلیہ کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف اور اس کے ووٹر سپورٹر سارے انشاءاللہ عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ڈان لیکس والے یہ ہیں، پاناما والا یہ ہے، سپریم کورٹ پہ اٹیک کرنے والے یہ ہیں، اور یہ وہی لیڈر ہے جس کا پاکستان مخالف بیان کسی بین الاقوامی عدالت میں استعمال ہوا ہے. یہ وہی ہے. بین لگنا ہے تو ان پہ لگ جائے. ان کو کہو جس وقت یہ کہا کرتا تھا مجھے کیوں نکالا، ان کی سٹیٹمنٹیں نکالے. 2 سٹیٹمنٹ انف ہے. آج بھی نواز شریف ایکویٹڈ نہیں ہے، ان کی اپیلیں وڈرا ہو گئی تھی، تو ان پہ بین لگنے چاہیے. تو الحمدللہ ہماری تیاری پوری ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نہ صرف یہ، میں نے آپ کو کہا کہ 3 کروڑ عوام کی اس وقت نمائندگی کر رہی ہے، 3 کروڑ پاکستانیوں کی. مور دین 70% لوگ اس وقت اس کے ساتھ اٹیچ ہے، اس کا 100. جہاں تک ریویو کا تعلق ہے، یہ ریویو ایک آئینی راستہ ہے، یہ ان کا رائٹ ہے آئین کے مطابق. وہ ایکسرسائز کرنا چاہے تو ضرور، لیکن ہمیں امید ہے جس طریقے سے ان کی ریویو ہوگی، اور سپریم کورٹ نے ججمنٹ دی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ریویو میں ان کو کچھ نہیں ملے گا. یہ آرڈر انشاءاللہ امپلیمنٹ ہوگا. اور جو آپ ریزرو سیٹوں کی بات کر رہے، الحمدللہ ہمارے 41 MNAs تھے. ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ ہمارے سارے MNAs کے فارم جمع ہو گئے، سب کے سوائے 3 کے جو ہمارے پاس آ رہے ہیں، باقی جمع ہو گئے. یہاں پہ ایک سیکنڈ یہاں پہ آپ نے بات کی نا کہ ریویو
माहिर कानून बैरिस्टर गौर साहब हैं, पर बहैसियत एक स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं कह सकता हूँ कि रिव्यू के लिए इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन बात खत्म हो गई, खत्म। अच्छा एक सेकंड, एक और ज़रूरी बात, हमारे दो नज़रिए, दो कौमों का नज़रिया था जिसमें 1947 में पाकिस्तान बना 14 अगस्त को। इसी हुकूमत ने परसों के दिन सेनेटर आज़म खान स्वाति साहब और मुझे और हमारे साथियों को अड्याला जेल चौकी में, जो आप साथी वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे चौकी है, जेल के अंदर नहीं है, बाहर है, मस्जिद के दरवाजे बंद कर दिए और कहा कि आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। मुसलमान किसी और मुसलमान के ऊपर के सामने दरवाज़ा मस्जिद का नहीं बंद कर सकता। और वहाँ पे जो आपका SHO था, उसका नाम अवैस है, उसने कहा आप जो मर्जी कर लें, हमें ऑर्डर्स हैं। ये हाल है यहाँ पे गैर मुल्की, गैर मुस्लिम ममालिक में भी ये नहीं होता, जो कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, पंजाब की हुकूमत, जहाँ पे मरियम नवाज फॉर्म 47 की चीफ मिनिस्टर है और यहाँ पे शहबाज शरीफ फॉर्म 47 का वजीर आजम है। जावेद, तैयबा राजा, आयशा भुट्टा, खतीजा शाह, बथेरों हमारे हजारों वर्कर पड़े में, शहरियार अफरीदी, अली मोहम्मद खान, असद कैसर, शेर अफजल मरवत, जुनेद अकबर, आमिर डोगर, आज हमारे अमीर सुल्तान को उठा लिए जंग से 3 दिन हो गए हमारे MNA। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो अपनी मर्जी की पार्टी ज्वाइन कर ले। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है और जवाब कौन देता है? राजा सिकंदर सुल्तान, पता नहीं वो उनको भी बाइडन साहब ने लगाया होगा। कहते जी ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला कैसे है, तो समझ ही नहीं आ रही। बल्ला छीन लिया, हमारे कागज़ छीन लिए, तजवीज़ कुनिंदा, तायद कुनिंदा छीन लिया, जिंदगियां हमारी छीन ली, हमारे वर्कर छीन ले, और क्या छीनना है? अब जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें बहुत लोगों ने बात की, मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करूंगी, बट ये याद रखें बात, अभी सनम जावेद का केस हो रहा है हाई कोर्ट में कि वो बलूचिस्तान नहीं जाएगी, क्योंकि हो ही नहीं सकता, वो पाकिस्तान से नहीं आई है कि एक ही वक्त में लाहौर में भी, एक ही वक्त क्वेटा में भी, एक ही वक्त सियालकोट में भी, एक ही वक्त गुजरावाला में भी। खुदा का खौफ करें, आप औरतों के साथ ये काम करेंगे? इसके बाद ये जो माशाल्लाह उन्होंने खान साहब पे झूठा आर्टिकल 6 लगाना है, आर्टिकल 6 तो इन पे लगेगा। जब ये साइफर अभी तक खुला नहीं है, जिस दिन ये हाथ मेरे लगा ना साइफर, मैं खुद उसको छापूंगी अखबार में, लेकिन कभी अल्लाह हमें दे वो साइफर। उस साइफर में साफ ऑर्डर आया हुआ है कि खान को हटाओ, शहबाज शरीफ को लगाओ, तो तुम्हारे साथ हम माफ़ी दे देंगे। हम उनके बाप के नौकर रहेंगे कि हमें माफिया देंगे? किस चीज़ की माफ़ी? हम तो सर कटा कटा के थक गए हैं। 80-90 हज़ार हमारे फौजी मर गए अमेरिका की जंग में, हमारे 80-90 हज़ार सिविलियंस मर गए, और क्या चाहिए अमेरिका को हमसे? $1 अरब के लिए हमारी नाक ज़मीन पे रगड़वा दी है, और अभी कह रहे पार्टी बैन करेंगे, करके दिखाएं। इनको आईन के थ्रू जाना पड़ेगा, कोई भी पार्टी। और मैंने ये बलूचिस्तान में कहा था, अभी दोबारा कह रही हूँ, ये समझते हैं कि हम कचरा ये हमें ज़मीन में दबा देंगे। हम वो ज़र्रा हैं, वो बीज हैं, ये दबाएंगे हम, वो दरख्त बनेंगे, इनकी याद रहेगी इनको। थैंक यू सो मच, सॉरी फॉर द गुस्सा। रिजर्व सीट्स के हवाले से इमरान खान साहब ने तमाम इख्तियारात मैडम जरताज गुल, मैडम कवल शोजब, मैडम समाबिया ताहिर को दे दी हैं। इन लोगों ने तमाम रिजर्व सीट्स के मुतालिक जो लिस्टें हैं वो तैयार करनी है। बाकी ये तफसील बाद में बताती है। लीगल इश्यूज में मैं कुछ बात कर लूँ। देखिए, इमरान खान साहब का कहना है कि उन्हें डेथ सेल में रखा गया, उन्हें कोई परवाह नहीं। उन्हें इंतहाई शदीद गर्मी में बगैर AC के रखा गया, उन्हें कोई परवाह नहीं। लेकिन एक बाप होने के नाते इमरान खान साहब की उनके बेटों से बात नहीं कराई जा रही। अदालत का हुक्म मौजूद है, इमरान खान साहब की इस्तदाद थी अदालत से भी कि एटलीस्ट हफ्तावार बुनियादों पे, वीकली बेसिस पे उनकी उनके बेटों से बात कराई जाए, जो कि जेल अथॉरिटीज नहीं करा रही। उस बाबत इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शन पे हमने एक एप्लीकेशन दी है। हमने उसमें इस्तदा की है कि हफ्तावार बुनियाद पे इमरान खान साहब की उनके दोनों बेटों से बात कराई जाए, और हफ्तावार बुनियाद पे ही उनकी फैमिली से उनकी बात कराई जाए। तीसरा, इमरान खान साहब का ये कहना था